सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा एबीपी सांझा ते। मैं तनीषा चौहान अज तुहाडे लिए कुछ खास ते कुछ वखरा लैके आई हाँ। एबीपी सांझा तुहाडे लिए लैके आया ऑन द स्पॉट बुलेटिन, यानी कि बिल्कुल स्पोर्ट के उत्ते तुहानूं दिखाया जाएगा कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। सब तो पहला ते सब तो सटीक तक खबर जिहड़ी है वो तुहाडे तक पहुंचेगी ते एबीपी सांझा इस इनिशिएटिव की शुरुआत कर रहा है। जिस तरीके दे नाल पंजाब ते चंडीगढ़ समेत पूरे उत्तरी भारत दे विच धूड़ दा गुबार जिहड़ा वेखण नूं मिल रहा है। आखिर की है इसके कारण, की है धूड़ दा गुबार, कि दोस्तों मिलेगी निजात, दिखाउंदे आ तुहानूं अज दे साडे ऑन द स्पॉट बुलेटिन दे विच। ऑन द स्पॉट बुलेटिन दे लई अज असीं खड़े आ चंडीगढ़ एयरपोर्ट, क्योंकि मौसम की खराबी का सब तो वड्डा असर जिहड़ा चंडीगढ़ एयरपोर्ट दे विच वेखण नूं मिल रहा है। बिल्कुल फ्लाइट्स की आवाजाही 24 घंटिया तो पिछले बंद हुई है। इस नूं लैके इंडिगो ते जैट एयरवेज ने अज भी पूरी जी फ्लाइट्स ने उन्होंने कैंसल कर दिता है, बाकी भी जी एयरलाइनस ने उन्होंने फ्लाइट्स कैंसल करने ही पैणगियां, क्योंकि मौसम की खराबी बहुत ही ज़्यादा है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट जिथे कुल 33 फ्लाइट्स चलदियां ने, जिस दे विच 3 इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी ने, ते नाल ही तुहानूं दस दईए कि इत्थे रोज़ाना जिहड़ा 4000 तो वध पैसेंजर्स जिहड़े ने वो सफ़र करते हैं। यानी कि उन्हां दा सफ़र जिहड़ा किन्नी वड्डी फ्लाइट दे विच तब्दील हो गया मौसम की खराबी के कारण। मौसम की खराबी के कारण बहुत ही ज़्यादा विजिबिलिटी घट हुई दी है, जिस दे कारण कोई भी फ्लाइट जिहड़ी है वो उड़ान अपनी नहीं भर पा रही, जिसका सीधा असर जिहड़ा है वो एयरलाइनस उत्ते भी हो रहा है, क्योंकि एयरलाइनस तो वड्डे घाटे का सामना करना पएगा। पिछले 24 घंटे तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट तो कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाई है। सब तो पहला गल करते हैं कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट की रफ्तार इस तरीके दे नाल थम क्यों गई है, किस तरीके दे नाल फ्लाइट्स के उत्ते इसका असर पिया ते नाल ही पैसेंजर्स जिहड़े ने उन्हां दी परेशानी इन्नी ज़्यादा वध गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की कह रही ने, इस तो लैके असीं गल करते एबीपी सांझा के कॉरेस्पोंडेंट अमनदीप दीक्षित दे नाल, जो पिछले 24 घंटे तो ज़्यादा इन्हां सारियां चीज़ां दे उत्ते नज़र बनाए रखे ने। अमनदीप, तुहाडे तो जानना चाहांगे कि मौजूदा हालात की ने, क्यों सारियां फ्लाइट्स जिहड़ियां ने उड़ान नहीं भर पा रही? देखो तनीषा जी, पूअर विजिबिलिटी करके जिहड़ियां फ्लाइट्स ने वो ऑलमोस्ट कैंसल होई जा रही ने एक तो बाद एक। हालांकि जिहड़ियां एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने और जिहड़े एयरलाइनस ने उन्होंने ऑफिशियली कुछ भी डिकलेयर नहीं किया, पैसेंजर्स नूं एयरपोर्ट के अंदर बिठा रखा है। लेकिन ये है कि पूअर विजिबिलिटी करके फ्लाइट्स बार बार कैंसल हो रही, हौली हौली करके जिहड़े पैसेंजर्स ने उन्होंने वापस भेजा जा रहा है। फिलहाल जिहड़ी है कि वो पैसेंजर्स वास्ते बहुत डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन बनी हुई है एयरपोर्ट के उत्ते। जिस तरीके दे नाल 33 तो वध फ्लाइट्स जिहड़ियां ने इत्थों दी चलदियां ने, जिन्हां दे विच 3 इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी ने, यानी कि लोकां दे लई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पै रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी जिहड़ी है वो इस पूरे मामले दे उत्ते की कह रही है? एयरपोर्ट अथॉरिटी का यह कहना है कि सवेरे 8 बजे एक बारी विजिबिलिटी क्लीयर हुई सी, जिहदे करके एक स्पाइस जेट की फ्लाइट है जिहड़ी वो टेक ऑफ की दिल्ली लई। उस तो बाद एक कुल्लू की फ्लाइट एयर इंडिया की इत्थे लैंड की। उस तो बाद कोई भी फ्लाइट इत्थों उड़ान नहीं भरी ना लैंड की, क्योंकि जिहड़ी विजिबिलिटी है वो 2400 मीटर्स की चाहिए है, जो इस टाइम उन्होंने नहीं मिल पा रही। ते नाल ही तुहानूं दसना चाहांगे कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट के CEO सुनील दत्त दे नाल एबीपी सांझा ने कल गलबात भी की सी, ते सुनील दत्त इस बारे की कह रहे, पहला तुहानूं वो विखा दिंदे आ। 800 मीटर के आसपास विजिबिलिटी चल रही है, 500 से 800 मीटर। और ये इतनी विजिबिलिटी के अंदर किसी फ्लाइट को उतारना इज अ सेफ्टी हजार्ड और अलाउड भी नहीं है। तो यहाँ पे एयरपोर्ट ऑपरेटर इज इंडियन एयरफोर्स एंड दे हैव टेकन डिसीजन कि जो भी मिनिमा से नीचे होगा उसको तो हम उतार भी नहीं सकते हैं अदरवाइज भी। और जो मेट डिपार्टमेंट है इंडियन एयरफोर्स का, उन्होंने ये क्लेरिफाई किया है कि शाम तक पॉसिबल यहाँ पर नहीं होगा विजिबिलिटी ठीक करना। ते नाल ही हुण अमनदीप दीक्षित तुहाडे कोल जानना चाहांगे कि जिस तरीके दे हालात बने हुए ने, हुण किदों फ्लाइट्स प्रॉपर टेक ऑफ कर पाणगियां ते जिस तरीके दे नाल रिकंस्ट्रक्शन दा काम भी एयरपोर्ट दे उत्ते चल रहा है, तुहानूं लगदा कि उसका भी कुछ असर पै रहा है कि मौसम की खराबी दे नाल नाल उहदा भी कोई असर हैगा जिहदे कारण कोई भी फ्लाइट इत्थों दी टेक ऑफ नहीं कर पाई? तनीषा जी देखो, कोई ज़्यादा इंपैक्ट उस चीज़ का है नहीं गा। नो डाउट कि कंस्ट्रक्शन हजे पूरी नहीं हुई, इस करके जिहड़ा है ब्रॉड रनवे नहीं ये चला पा रहे और सारियां अपने रिसोर्सिस ने उन्होंने यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। बट ये है कि विजिबिलिटी जिहड़ी है वो बहुत मुख मुद्दा है, और एयरपोर्ट की सारी फंक्शनिंग और ऑपरेशंस वैदर पर डिपेंडेंट है। जिवें ही वैदर ठीक होएगा उस तरीके नाल फ्लाइट्स भी टेक ऑफ करनियां शुरू हो जाएगियां, और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट रेगूलर रूटीन प्रोसैस दे विच रन करना शुरू कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि जिस तरीके दे नाल धूड़ दा गुबार बनया होया, विजिबिलिटी बिल्कुल घट कर दी है, जिहदे कारण कोई भी फ्लाइट इत्थों टेक ऑफ नहीं कर पा रही, लैंड नहीं कर पा रही, जिसका सीधा असर यात्रियों ते भी है ते नाल ही एयरलाइनस दे उत्ते भी है।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਯਾਤਰੀ। ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਨਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਇੱਥੋਂ ਟੇਕ ਆਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਇੱਥੋਂ ਟੇਕ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੀ ਭੀੜ ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਅਰ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਲਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ 10 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਸਿੱਧੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਬਨਾਰਸ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ 10 ਵਜੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਰਚ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਅੰਦਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣੇ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ 12:15 ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਰਾਈਵਲ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਬਾਅਦ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੁਛ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਲੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ? ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਵਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ। ਕਿ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਵੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ हैं, बेटा कितने जाना सी तुसी? कहाँ जाना था? हमने श्रीनगर जाना था। तो आप कितने बजे से वेट कर रहे हो फ्लाइट की? हम 12 o'clock से वेट कर रहे हैं। तो अभी फ्लाइट नहीं जाएगी, फिर आप घर चले जाओगे? यस। तो इन्होंने बोल दिया कि आप नहीं जा सकते श्रीनगर आज? यस। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਛੁਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮੌਸਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਇੱਥੋਂ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। 2400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੁੰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਡਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਥੰਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਇਸ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਖਰਾਬੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਔਨ ਦ ਸਪੌਟ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੰਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ। ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਧੂੜ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਧੂੜ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕੀ। ਕਿਦੋਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਇਸ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਅਮਨਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅਮਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਧੂੜ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕੀ।
ਦੇਖੋ ਤਨੀਸ਼ਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਸਟ ਸਟਾਰਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਸਟ ਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੇਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਖਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੰਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੰਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਡਸਟ ਸਟਾਰਮ ਨੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ਨਿਜਾਤ? ਤਨੀਸ਼ਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼। ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਗਰਦ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠੇਗੀ ਤੇ ਮੌਸਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਿਲ ਉੱਠੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਦਲਣਗੇ। ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੂੜ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਡਾਊਨ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੂਵਡ ਹੈ ਗੱਲ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਮਸ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਨ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਵਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਮਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਧੂੜ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਧੂੜ ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੂੜ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ। 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਆંકੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆંકੜੇ 400 ਤੋਂ 500 ਦੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 400 ਤੋਂ 500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆંકੜੇ 0 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 51 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ 101 ਤੋਂ 200 ਆંકੜੇ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਸਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 201 ਤੋਂ 300 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆંકੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 301 ਤੋਂ 400 ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆંકੜੇ 401 ਤੋਂ 500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਵੇਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਸਟ ਦੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 46 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਸਟ ਸਟੋਰਮ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸਾ ਖਰਾਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਸੀਹਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਮਾ, ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ। ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀ ਐਲਰਜੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਂਡੀ ਇਨਹੇਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਨਮੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਮੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਜੇਕਰ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਉਸ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਐਸੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਕ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਔਨ ਦ ਸਪੌਟ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਤੇ ਧੂੜ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ABP ਸਾਂਝਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਔਨ ਦ ਸਪੌਟ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਖਬਰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੇਖੋਗੇ। ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।